हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ऋतिक पटेल एंड वेलकम टू अवर चैनल चाइल्ड गुरुजी। तो आज आपने ब्रिज कोर्स क्लास रेडीनेस ज्ञान सेतु जेनी अंदर ધોરણ 8 માં ગણિત વિષયનું આપણે દરેક ચેપ્ટરના વિડીયોઝ જોવાના છે અને તેની અંદર આપણે ચેપ્ટર 1 નું તમને કમ્પ્લીટ હું સમજાવીશ કે અંદર શું શું આવે છે અને તેના સોલ્યુશનનો પણ તમને વિડીયો હું અપલોડ કરી આપીશ। તો આપણે ધોરણ 8 માં ગણિતમાં ચેપ્ટર નંબર 1 જોવાના છે જ્ઞાન સેતુ બ્રિજ કોર્સ ક્લાસ રેડીનેસની અંદર। તો વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ તેના પહેલાં जो तमे अपनी चैनल पर नवा हो तो प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब कर दो ने साथ साथ बाजू में पेला बेल बटन ने ऑन कर दो जेथी मारी आवनारी दरेक वीडियो नोटिफिकेशन तमने मळती रहेशे। सौथी पहला तो आज जोईशुं आपणे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में शुं आवे छे के जेमां तमने तमारा गणित विषयना बेसिक नॉलेजनी अंदर बात करवामां आवी छे, जेनी अंदर पहेलुं छे प्राकृतिक संख्याओ। प्राकृतिक संख्याओ कोने कहेवाय छे? तो जे संख्यामां 1 2 3 4 5। हेलो बाळको, तमने भणवामां प्रॉब्लम थाय छे? गभराशो नहीं, बधानुं सोल्यूशन छे डाउटनेट। तमे कोई पण प्रश्नमां अटकी गया छो अथवा तमने नथी आवडतो तो तमारे प्रश्ननो फोटो लेवानो छे, तेने क्रॉप करवानो छे अने 5 सेकंडमां तमने तेमनो विडियो सोल्यूशन मळी जशे। पछी भले प्रश्न होमवर्कनो होय, सीबीएसई बोर्डनो होय, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या फिर गमे ते राज्यनो होय, चाहे ते धोरण 6 થી 12 નો સવાल होय, आईआईटी जी मेन्स के एडवांस नो होय, आ बधानो सोल्यूशन मळशे हवे डाउटनेट पर। पछी ते कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सायन्स बधानो जवाब मळशे तमने डाउटनेट पर। साथे हवे इंटरनेट पर भणो कोटाना बेस्ट फैकल्टी जेम के जीबी सर, एनजी सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जेवा टॉप टीचर साथे 3 करोड़ करता वधु बाळको डाउटनेट पर पढ़ाई करी रह्या छे। तो तमे पण आजे ज डाउटनेट एपने डाउनलॉड करो। 5 ए रीते अनंत सुधी, अनंत एटले के असंख्य संख्या सुधी जेनो समावेश करवामां आव्यो होय छे तेने प्राकृतिक संख्या तरीके ओळखवामां आवे छे, जेमां 1 થી चालू थईने असंख्य सुधी समावेश करवामां आवे छे। प्राकृतिक संख्यानी सौथी नानी संख्या तमने मळी गई, कई छे? सौथी नानी संख्या 1 छे, केम के 1 થી स्टार्ट थाय छे माटे सौथी नानी संख्या तमारी माटे 1 थशे। परंतु तमे सौथी मोटी संख्या नहीं शोधी शको, केम के सौथी मोटी संख्या ए असंख्य छे माटे मोटी नथी मळती, परंतु सौथी नानी संख्या कई थाय छे? 1 थाय छे। त्यारबाद आगळ छे प्राकृतिक संख्याओने गणतरीनी संख्याओ पण कहे छे, जेमां धन पूर्णांक पण कहे छे। प्राकृतिक संख्याओनुं बीजुं कयुं नाम छे? गणतरीनी संख्याओ अने धन पूर्णांक संख्या पण कहे छे। केम धन पूर्णांक कहेवाय छे? केम के आनी अंदर बधी धन संख्याओ आवे छे, कोई पण ऋण संख्याओनो समावेश करवामां आवतो नथी अने ते असंख्य जे मैं तमने हाल कीधुं तमने। त्यारबाद आगर आया पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्याओं ने प्राकृतिक संख्याओं वच्चे फरक शुं छे? तो पूर्ण संख्या 0 थी स्टार्ट थाय छे ने प्राकृतिक संख्या 1 थी स्टार्ट थाय छे। पूर्ण संख्याओं 0 1 2 3 4 असंख्य, जे प्राकृतिक में 1 2 3 4 5 असंख्य। तो आमां फक्त 0 आवे छे ने पेलामां 1 आवे छे, बीजो कई फरक नथी। आनी सौथी नानी संख्या कई थशे? आनी सौथी नानी संख्या 0 थशे अने आ संख्या पण असंख्य संख्या छे। त्यारबाद आगर जोईए ऋण पूर्णांक संख्याओं। ऋण पूर्णांक संख्याओं एटले कई? तो जे संख्याओं 0 थी नानी होय एटले के -1 -2 -3 ए रीते असंख्य संख्याओं सुधी आवेली होय जेने ऋण पूर्णांक संख्याओं कहे छे। आ संख्याओं पर असंख्य छे, परंतु आ संख्यामां एक डिफरन्स शुं छे? तो आ संख्यानी तमे मोटी संख्या शोधी शको छो, नानी संख्या क्यारेय शोधी शकता नथी। आ संख्यानी सौथी मोटी संख्या -1 छे, ज्यारे सौथी नानी संख्या शोधवा जशो तो ते नहीं मळे, केम के ते असंख्य छे। तो ऋण पूर्णांक अने धन पूर्णांक में शुं फरक छे? धन पूर्णांक में सौथी नानी संख्या मळे, ज्यारे ऋण पूर्णांक में सौथी मोटी संख्याओ मळे छे। त्यारबाद आगळ छे पूर्णांक संख्याओ। पूर्णांक संख्याओं में कई कई संख्याओं समावेश थाय? आवो क्वेश्चन होय तो पूर्णांक संख्याओं में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य समूह ने पूर्णांक कहेवाय छे। जेमां धन पूर्णांक होय एटले के 1 થી असंख्य, जेमां ऋण पूर्णांक होय जेमां -1 થી असंख्य अने शून्य एटले के 0 जेमां समावेश थतो होय छे तेने पूर्णांक संख्याओ तरीके ओळखवामां आवे छे। आगळ जे पूर्णांक संख्याओमां पूर्ण संख्याओ अने ऋण संख्याओनो समावेश थाय छे, जे मैं हाल तमने कही दीधुं, अने आ पण तमारे असंख्य छे। त्यारबाद तमारी माटे होमवर्क माटे छे जाते शीखीए। तो
આ તમારે મેં ઉપર જે પ્રમાણે તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા જાતે લખવાનું છે, પરંતુ એક હું તમને ચોક્કસથી કહીશ કે આ બધાનો આપણે જવાબ આપણો જે આના પછીનો જે સેકન્ડ વિડીયો આવશે એમાં આખું સોલ્યુશન હશે ચેપ્ટર નંબર 1નું, તો તે આપણે અપલોડ કરવાના છીએ. પરંતુ તેના પહેલાં મારી એક વિનંતી છે કે તમે આ સૌપ્રથમ જાતે સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરજો. જાતે સોલ્વ કરતાં કોઈ પણ ભૂલ થાય તો આપણો નેક્સ્ટ વિડીયો જલ્દીથી જ આવશે, જેમાં ચેપ્ટર 1નું આખું સોલ્યુશન હશે, તો તમે તેમાંથી આખું સોલ્યુશન જોઈ લેજો. પરંતુ અત્યારે તમે સૌથી પહેલાં જાતે ટ્રાય કરજો, જેથી તમારું પણ ગણિત ઇમ્પ્રૂવ થાય. તો ચાલો આપણે જાતે શીખીએ. અત્યારે સ્કીપ કરીએ છીએ, એ તમારે જાતે ટ્રાય કરવાનું છે. ત્યારબાદ આગળ છે નવો મુદ્દો, પૂર્ણાંકોના સરવાળા. પૂર્ણાંકોના સરવાળા કઈક રીતે કરી શકાય છે એ તમારે અહીંયા જોવાનું છે. ધારો કે પહેલું છે 3 + 5, એટલે કે સંખ્યા રેખાની વાત થાય છે. અહીંયા 3માં 5 ઉમેરવામાં આવે એટલે કે 5 કદમ 3ની જમણી બાજુ જવાનું છે. ઉમેરવાનું આવે એટલે યાદ રાખવાનું, ઉમેરવાનું આવે એટલે જમણી બાજુ જવાનું અને બાદ કર. ચાલો તો નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે. અહીંયા બીજું છે, થોડા એડવાન્સ લેવલ ઉપર આવીએ. તેની અંદર છે -3 અને -5. સૌથી પહેલી રકમ શું આપી છે તમે અહીંયા એક વસ્તુ જુઓ, માઇનસ આલી છે, એટલે કે ઋણ સંખ્યા આપી છે. તો માટે આપણે કઈ બાજુ જવું પડશે? ડાબી બાજુ જવું પડશે. -3 થી 5 કદમ ડાબી બાજુ જવાનું. તો અહીંયા -3 પછી 5 કદમ જવું તો 1 2 3 4 અને 5, કશું જ વિચાર્યા વગર જવાબ લખી દો -8. એકદમ ઇઝી છે, તમારી અંદર બહુ મથાકૂટ કરવાની નથી, આરામથી તમારે જવાબ લખી દેવાનો છે. અહીંયા છે 5 + -3. જો 5 + -3, 5 થી 3 કદમ કઈ બાજુ જવાનું? ડાબી બાજુ જવાનું, કેમ કે આ રકમ માઇનસમાં છે, માટે 3 કદમ ડાબી બાજુ જવાનું. 5 ઉપર આપણે આવી ગયા, 3 કદમ ડાબી બાજુ જાઓ, 1 2 અને 3, 3 કદમ ડાબી બાજુ જો એટલે કે 2 આપણો આન્સર આવે છે. આ રીતે આ છેલ્લો આપણો દાખલો છે -5 + 3. જો અહીંયા -5 અને +3 આપેલા છે. તો હવે શું કરશો? -5 થી ડાબી બાજુ જશો કે પછી -3 થી 3 થી ડાબી બાજુ જશો? તો અહીંયા 5 પરથી આપણે આ શું આપ્યું છે? 3 એ પ્લસ આપ્યા છે, એટલે આપણે કઈ બાજુ જવું પડશે? જમણી બાજુ જવું પડશે. 5 થી 3 સ્ટેપ જમણી બાજુ જવું હોય તો 1 2 અને 3, એટલે કે -2 પર તમે આવી જશો. તો આને લગતા પણ તમારે અહીંયા થોડા દાખલા આવશે, જે મેં તમને આગળ કીધું એ જ પ્રમાણે તમને આનું સોલ્યુશન હું જરૂરથી આપીશ. તેની માટે હું સેકન્ડ વિડીયો તમારી માટે બનાવીને આવવાનો છું. આ વિડીયોમાં તમારે જાતે ટ્રાય કરવાનું રહેશે, અને આની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. તો તેમાંથી તમે આ PDF ડાઉનલોડ કરજો, અને PDF ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તમે ચેપ્ટર 1નું સોલ્યુશન કરવાનું ટ્રાય કરજો. આપણે સેકન્ડ વિડીયો તમારી માટે જરૂરથી લઈને આવી જઈશું. તો જાતે શીખી તમે તૈયાર કરી દો. ત્યારબાદ આગળનો મુદ્દો છે આપણો પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના સરવાળા અને બાદબાકીના થોડા ગુણધર્મો છે. તો એ ગુણધર્મો આપણે જોવાના છીએ. સૌથી પહેલો ગુણધર્મ છે સરવાળા વિશે સમૃદ્ધતા. સરવાળા વિશે સમૃદ્ધતા, જેમાં અહીંયા લખ્યું છે 17 + 23 એટલે કે 40 જે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. અહીંયા નીચે શું કહેવા માંગશે એ જ વાંચો. તો આમ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ a અને b માટે a + b પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. આથી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળા માટે સમૃદ્ધતા ધરાવે છે. એટલે કે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળાનો જવાબ પૂર્ણાંક સંખ્યા જ આવે છે. તો આ બંને માટે તે સમૃદ્ધતા ધરાવે છે. અહીંયા એક આપણે ઉદાહરણ ચલો અહીંયા જોઈ લઈએ. તો -10 + 3, -10 માં 3 ઉમેરવાના છે, પ્લસ માઇનસ માઇનસ એટલે કે બાદબાકી થશે. 10 માંથી 3 માઇનસ થાય તો આવશે 7, અને 7 અને મોટાની ચિહ્ન એટલે કે આપણો આન્સર આવશે -7. બરોબર, આ આપણો આન્સર આવશે. ત્યારબાદ આગળ છે કે બાદબાકી વિશે સમૃદ્ધતા. બાદબાકી વિશે સમૃદ્ધતા શું થાય છે? તો ધારો કે 7 - 9 છે, તો અહીંયા 7 માંથી 9 જાય તો કેટલા વધે? -2 વધે, જે પૂર્ણાંક છે. તો અહીંયા નીચે શું કહેવા માંગે છે કે અહીં બે પૂર્ણાંક a અને b માટે a - b પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. આથી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ બાદબાકી માટે પણ સમૃદ્ધતા ધરાવે છે. એક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો -8 - -14 છે. તો આ માઇનસ અને આ માઇનસ એટલે કે આ પ્લસ થઈ ગયું.
आ प्लस अने माइनस मतलब बेने वच्चे बादबाकी थशे। 14 मांथी 8 जाए तो 6 अने मोटानुं चिन्ह अहींया प्लस छे तो आपणो आंसर +6 आवशे। चलो आगळ छे हवे क्रमनो गुणधर्म। शुं सरवाळा अने बादबाकी माटे क्रमनो गुणधर्म लागू पड़े छे? पहेला आपणे सरवाळा माटे जोईए तो अहींया 3 + 5 करीए तो आपणो आंसर आवे छे 8। 3 + 5 करीए तो आपणो आंसर 8 आवे छे अने 5 + 3 करीए तो पण आपणो आंसर 8 आवे छे। तो आपणे क्रमनो गुणधर्म लागू पड़े छे सरवाळा माटे। सॉरी लागू पड़तो नथी એટલે કે તમે क्रम आमथी आम करो अथवा पाछळथी આગળ લઈ जाओ તમારી માટે સરવાળા માટે क्रमનો ગુણધર્મ लागू पड़तो नथी એટલે કે સરવાળો સમક્રમી છે તેની માટે સરવાળો તમારો ક્યારેય બદલાઈ જતો નથી। એ જ રીતે હવે બાદબાકી માટે જોઈએ તો -3 -5 છે બરાબર। -3 -5 છે તો અહીંયા માઇનસ માઇનસ એટલે કે બંને વચ્ચે સરવાળો થશે। 5 ને 3 8 મોટાનું ચિહ્ન તો -8। એ જ રીતે અહીંયા ચિહ્ન બદલાઈ જાય છે। 5 ને આપણે પ્લસ કર્યા છે અને 3 ને માઇનસ રાખ્યા છે તો માઇનસ માઇનસ અહીંયા પ્લસ થઈ જશે। 5 ને 3 8 એટલે કે અહીંયા આપણો આન્સર શું આવે છે 8 આવે છે। ઉપર આપણો આન્સર શું આવે તો -8 આવે। તો જ્યારે આપણો નીચે આન્સર 8 આવે છે તો આથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે આથી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે બાદબાકી સમક્રમી નથી। ત્યારબાદ આગળ છે જૂથનો ગુણધર્મ। આપણે જોઈ લીધો સરવાળા માટે ક્રમનો ગુણધર્મ તો સરવાળા માટે સમક્રમી છે જ્યારે બાદબાકી માટે સમક્રમી નથી। આગળ જોઈએ જૂથનો ગુણધર્મ તો જૂથનો ગુણધર્મમાં પહેલું આપેલું છે -3 + કૌંસમાં 1 + -7 જેનો તમને અહીંયા છેલ્લો જવાબ -9 આપે છે અને આ એકને આપણે આ આગળના કૌંસમાં લઈ લઈએ -3 + 1 + -7 તો તેનો પણ આન્સર 9 આવે છે। આથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે સરવાળો જૂથનો ગુણધર્મ ધરાવે છે। એમાં તમે જૂથને આગળ લઈ જાઓ કે પાછળ લઈ જાઓ કોઈ પણ ફરક પડતો નથી। જૂથને તમે આમ તેમ કરી શકો છો સરવાળા અને બાદબાકી માટે। આગળ જોઈએ હવે બાદબાકી માટે। સરવાળા માટેનું આપણે કમ્પ્લીટ જોઈ લીધું। બાદબાકી માટે જોઈએ તો શું થાય છે તો a + b + c છે બરાબર। a + b + c છે બરાબર જેમાં અહીંયા 3 માઇનસ કૌંસમાં 5 માઇનસ કૌંસમાં -2 બરાબર 3 માઇનસ કૌંસમાં 5 + 2 છે। ચલો આને તમારે હવે જૂથ પાડવાના છે જેમાં આપણે 5 અમે આગળના કૌંસમાં લીધા છે અને નીચે જે વાક્ય છે જેમાં 5 આપણે આ બાજુના કૌંસમાં લીધા છે। તો અહીંયા માઇનસ માઇનસ એટલે કે પ્લસ થઈ જશે તો 3 - 5 + 2 જેનો આન્સર આપણે -4 આવે છે। અને અહીંયા આપણે જો જુદા પાડીશું 3 - 5 -2 તો અહીંયા 5 માંથી 3 જાય તો -2 અહીંયા માઇનસ માઇનસ છે તો પ્લસ થઈ જશે +2 અને -2 તો આપણો આન્સર 0 આવે છે। મતલબ બાદબાકીમાં જૂથ બદલતા જવાબ બદલાઈ જાય છે। તો આમ આપણે કહી શકીએ છીએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે બાદબાકી જૂથનો ગુણધર્મ ધરાવતી નથી। હવે આગળ જોઈએ સરવાળા માટે તટસ્થતાનો ગુણધર્મ। તો જ્યારે કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં શૂન્ય ઉમેરવામાં આવે ત્યારે તે જ પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે છે। આથી પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે શૂન્ય તટસ્થ સંખ્યા છે। ધારો કે 8 + 0 કરો તો 8 જ જવાબ આવવાનો। -8 + 0 કરો તો પણ -8 જવાબ આવવાનો જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો બરોબર। આ જ રીતે -23 + 0 તો પણ 23 આવશે। 0 + -8 તો પણ -8 આવશે। 0 + -43 તો પણ જવાબ -43 આવે છે। તો આથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે સરવાળા માટે તટસ્થ સંખ્યા શૂન્ય છે। સરવાળો હોય કે બાદબાકી હોય તેના માટે તટસ્થ સંખ્યા કઈ થાય છે આપણી માટે શૂન્ય છે। હવે આપણે જે અહીંયા શીખ્યા તેની માટેનું જાતે શીખીએ તમારી માટે થોડું આપેલું છે તો એ તમારે જાતે ટ્રાય કરવાનું છે। મેં તમને જે પ્રમાણે આગળ કીધું હતું એ જ પ્રમાણે હું તમને આનું સોલ્યુશન જરૂરથી જલ્દીથી લાવીને આપી દઈશ। ત્યારબાદ હવે છે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ગુણાકાર વિશેના ગુણધર્મો। હમણાં જે આપણે જોયા સરવાળા અને બાદબાકીના ગુણધર્મો એ જ રીતે અહીંયા છે થોડાક ગુણાકારના ગુણધર્મો। જેમાં પહેલું છે ગુણાકાર વિશે સમૃદ્ધતા। -2 × -5 તો 10 એટલે કે એક પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો બીજો પૂર્ણાંક સાથે ગુણાકાર કરીએ તો પૂર્ણાંક સંખ્યા આવે છે। કોઈ પણ સંખ્યા તમે ગુણાકાર લઈ લો તમારે તેનો જવાબ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં જ આવશે। ધારો કે અહીંયા 12 × -30 છે તો 12 × 36 1 0 એમના એમ પ્લસ માઇનસ માઇનસ તો -360 આપણો આન્સર આવશે। આ રીતે તમે કોઈ પણ સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરશો તેનો આન્સર પૂર્ણાંક સંખ્યા જ આવે
છે। અહીંયા તમે વાંચો તો બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરવાથી એક પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે છે। કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરો તો તેનાથી તમને કોઈ પણ એક સંખ્યા પૂર્ણાંક મળે છે, એટલે તેનો જવાબ જે આવશે તે તમને પૂર્ણાંકમાં જ આવવાનો છે। આગળ છે બધી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ a અને b માટે a ગુણ્યા b પૂર્ણાંક સંખ્યા થાય છે। ગુણાકાર માટે પૂર્ણાંક સંખ્યા સમૃદ્ધ છે તે આપણે કહી શકીએ છીએ, કેમ કે અહીંયા બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર સંખ્યા પૂર્ણાંક જ આવે છે। હવે જોઈએ ગુણાકાર માટે ક્રમનો ગુણધર્મ શું લાગુ પડે છે। ક્રમ આપણે આગળ પાછળ કરીએ તો શું કંઈ ફરક પડે છે, તો ધારો કે અહીંયા લીધા છે 3 ગુણ્યા -4, જેનો આન્સર આપણને મળે છે -12। અહીંયા આપણે લઈએ છીએ -4 ગુણ્યા 3, તેનો પણ આપણે આન્સર 12 જ મળે છે। તો આથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે ગુણાકાર પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે સમક્રમી છે, આથી ગુણાકાર માટે ક્રમનો ગુણધર્મ લાગુ પડે છે। ત્યારબાદ છે શૂન્ય વડે ગુણાકાર। શૂન્યથી ગુણાકારમાં શું ફેર પડે છે તે જોઈશું। તો જ્યારે કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યાને શૂન્ય વડે ગુણવામાં આવે ત્યારે તેનો જવાબ શૂન્ય આવે છે। તે જ રીતે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો શૂન્ય સાથે ગુણાકાર કરવામાં આવે તો પણ જવાબ શૂન્ય આવે છે। અહીંયા તમે જુઓ છો 3 ગુણ્યા 0, કોઈ પણ સંખ્યાઓનો 0 સાથે ગુણાકાર કેટલો આવશે? 0 આવશે। પછી તમે ગમે તેવી સંખ્યા લો, 1000 લો, લાખ લો, કરોડ લો, 10 કરોડ લો, તેનો 0 સાથે ગુણાકાર હંમેશા શૂન્ય જ જવાબ મળે છે। ત્યારબાદ હવે વાત કરીએ ગુણાકાર માટે તટસ્થ સંખ્યા કઈ કહેવાશે, કે જેને સાથે તમે ગમે તેટલું ગુણો કોઈ ફરક ના પડે, સંખ્યા તેના તે જ રહે। તો ગુણાકાર માટે તટસ્થ સંખ્યા આપણી 1 છે। -3 ગુણ્યા 1 કરો તો પણ -3, -4 ગુણ્યા 1 કરો તો પણ -4, 1 ગુણ્યા 5 કરો તો પણ 5, 1 ગુણ્યા 8 કરો તો પણ 8। એટલે કે ગુણાકારમાં તમે એક સાથે કોઈ પણ ગુણાકાર કરો તેનો જવાબ એક જ આવવાનો છે। આગળ વાત કરીએ ગુણાકાર માટે જૂથનો ગુણધર્મ। તો ગુણાકાર માટે જૂથનો ગુણધર્મ શું કહે છે, જેમાં પહેલું છે કે -3 ગુણ્યા -2 ની 5, અને બીજું છે નીચે -3 ગુણ્યા કૌંસમાં -2 ગુણ્યા 5। અહીંયા જૂથ પાછળ લીધું છે અને અહીંયા જૂથ આગળ લીધું છે, તો શું જૂથ પાડવાથી કંઈ ફરક પડે છે? તો અહીંયા આન્સર 30 આવે છે, અહીંયા પણ આન્સર 30 આવે છે। તો આના પરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે આમ 3 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર તેમના જૂથ પર આધારિત નથી, તેથી તેને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ગુણાકાર માટે જૂથનો ગુણધર્મ કહે છે। એક ગુણધર્મ આગળ છે વિભાજનનો ગુણધર્મ, જેમાં અહીંયા આપ્યું છે -2 ગુણ્યા 3 + 5, અને એક અલગ રીતે વિભાજન આપ્યું છે જે આપણે ચેપ્ટરમાં સ્ટડી કરાવતી વખતે શીખી પણ ગયા હતા। તો -2 ગુણ્યા પહેલું પદ એટલે કે -2 ગુણ્યા 3, -2 ગુણ્યા બીજું પદ એટલે કે -2 ગુણ્યા 5। તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો છે। તો જ્યારે અહીંયા આન્સર આવે છે -16 અને અહીંયા આપણો આન્સર આવે છે -16, બંનેમાં આન્સર સેમ આવે છે। તો આમ આપણે કહી શકીએ છીએ કે આમ સરવાળા પર ગુણાકારનું વિભાજન થાય છે। તો વ્યાપક રીતે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ a, b અને c માટે આપણે વિભાજનનો ગુણધર્મ ધરાવે છે। આ જાતે શીખ્યા ફરીથી આવ્યું છે, તો તે તમારે જાતે ટ્રાય કરવાનું છે। તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી છે, તેમાંથી PDF ડાઉનલોડ કરીને જાતે ટ્રાય કરજો। આનો આન્સર આપણે જલ્દીથી જ તમારી માટે લઈને આવી જઈશું। ત્યારબાદ હવે છેલ્લો આવ્યો આપણો પૂર્ણાંકોના ભાગાકાર, જેમાં ભાગાકારને લગતા થોડા આપણે ગુણધર્મો જોઈશું। આપણે જાણીએ છીએ કે ભાગાકાર એ ગુણાકારથી ઉલટી પ્રક્રિયા છે। ઉલટી મતલબ વ્યસ્ત। ગુણાકારમાં એ બંને સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરવામાં આવે છે, 5 તરી 15 કરવામાં આવે છે, જેમાં આમાં શું કરવામાં આવે છે? 5ના ભાગ કરવામાં આવે છે। અહીંયા શું છે? 3 ગુણ્યા 5 15, બરોબર। તો 15 ભાગ્યા 3 એટલે કે 5। આની વ્યસ્ત વસ્તુ થાય છે। આમાં બે સંખ્યાઓને ઉમેરીને સંખ્યા થાય છે, તેમાં તે સંખ્યાને ભાગીને જે નાની સંખ્યા હોય છે તે કરવામાં આવે છે। તો આગળ જોઈએ ગુણાકારનું વિધાન અને ભાગાકારનું વિધાન। ગુણાકારના વિધાનમાં શું કહે છે? 2 ગુણ્યા -6 એટલે કે 12 આન્સર આવે છે। અહીંયા -12 ભાગ્યા 6 કરીએ તો 2 આન્સર આવે છે। એ જ રીતે -12 ભાગ્યા 2 કરીએ તો પણ -6 આન્સર આવે છે। એટલે કે અહીંયા આ બે સંખ્યા ઉમેરીને આ જવાબ લાવ્યા, તો અહીંયા આ બે સંખ્યા ઉમેરીને આ જવાબ આપણે લાવ્યા છીએ। તો આમ આના પરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે આમ ઋણ સંખ્યા સાથે ભાગાકાર કરવા કે ઋણ વડે ભાગાકાર કરવા માટે ઋણ ચિહ્ન અવગણીને ભાગાકાર કરી ઋણ ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે। અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે અહીંયા ધારો કે -12 અને -6 આ બંનેનો ભાગાકાર કરીએ તો આપણે હાલ ઋણ સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખવાનું નથી હોતો। 12 ભાગ્યા 6 એટલે કે 2 આન્સર આવી ગયો। હવે જુઓ, તમારે જો બેકી સંખ્યામાં બાદબાકી હોય
તો તમારે આગળ પ્લસનું ચિહ્ન આવશે અને એકી સંખ્યામાં બાદબાકી હોય તો માઇનસનું ચિહ્ન આવશે. અહીંયા એકી સંખ્યા બેકી સંખ્યામાં હતું તો અહીંયા +2 આવ્યું. અહીંયા એકી સંખ્યામાં છે તો અહીંયા -6 આવ્યું. આ રીતે તમારે અંદર આવશે. ત્યારબાદ છે પૂર્ણાંકોના ભાગાકારના થોડા ગુણધર્મો છે તો તે આપણે વાંચી લઈએ. પહેલો છે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે ભાગાકાર સમક્રમી નથી. ઘણી વખત પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ભાગાકાર કરતાં તમને જવાબ અપૂર્ણાંક પણ આવી શકે છે, માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે ભાગાકાર સમક્રમી નથી, જ્યારે સરવાળો, બાદબાકી અને ગુણાકાર સમક્રમી છે. ત્યારબાદ જે પૂર્ણાંક સંખ્યા એ માટે a/0 વ્યાખ્યાયિત નથી, એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યા સાથે તમે 0નો ગુણાકાર કરી શકતા નથી. આગળ છે કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા એ માટે a/1 એ જ જવાબ આવે છે, એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યાનો તમે ભાગાકાર કરો 5/1 કરો, એટલે કે એક સાથે કોઈ પણ સંખ્યાનો ભાગાકાર કરો તો સંખ્યા પોતે આવે છે. 10/1 10, 20/1 20. આ રીતે કોઈ પણ સંખ્યાનો એક સાથે ભાગાકાર કરો તો સંખ્યા પોતે જવાબ આવે છે. આગળ છે ભાગાકાર એ પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે ક્રમના નિયમનું પાલન કરતો નથી. ભાગાકાર માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે જે ક્રમનો નિયમ પાલન કરતું નથી, તેમાં ક્રમના નિયમ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. જો તમે ક્રમ બદલશો તો તમારો જવાબ બદલાઈ જશે. આગળ છે ભાગાકાર એ પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે જૂથના નિયમનું પણ પાલન કરતું નથી. આમાં જો તમે જૂથ બદલશો તો પણ તમારો જવાબ બદલાઈ જાય છે, તો આમાં જૂથનું પણ પાલન કરતો નથી. આગળ છે જાતે ગણીએનો તમારો જવાબ જાતે ગણવાનો રહેશે. તેનો આન્સર આપણે થોડા સમયમાં આપી દઈશું. તો અહીંયા પ્રકરણ 1 જે તમારું જ્ઞાન સેતુ છે તેના પ્રકરણ 1નું આપણે બેઝિક નોલેજ કમ્પ્લીટ જોઈ લીધું છે. આનું સોલ્યુશન આપણે ટૂંક જ સમયમાં તમારી સમક્ષ લાવી દઈશું, તો તે પણ જોવાનું તમે ભૂલતા નહીં. ને તમને આપણો વિડીયો સારો લાગે વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. ચેનલ પર નવા તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે મળીશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આવજો, જય હિન્દ અને જોતા રહેજો આપણી ચેનલ ચાઇલ્ડ ગુરુજી.